السلام علیکم، علاقائی خبرنامہ کے ساتھ میں ہوں اعتزاز نقی۔ دعا ہے رب کریم عقائد و جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے دنیا کو کورونا وائرس سے محفوظ فرمائے، آمین۔ معاشرے میں عدم برداشت کی انتہا ہو گئی، مختلف شہروں میں معمولی تنازع پر گولیاں چل گئیں، مختلف واقعات میں 7 افراد سے جینے کا حق چھین لیا گیا۔ شادی کی خوشیاں ماتم میں تبدیل ہو گئیں۔ کوہاٹ کے علاقہ زواکی بھانڈا میں شادی کی تقریب میں گولیاں چل گئیں، 2 افراد قتل جبکہ 5 شدید زخمی ہو گئے۔ پولیس نے ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ سوابی کے نوائی گاؤں میں فائرنگ سے ایک شخص کو قتل کر دیا گیا۔ چارسدہ کے علاقہ تنگی میں فائرنگ کے نتیجے میں ایک شخص جان سے گیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان کی تحصیل پنیالہ میں فائرنگ سے ایک شخص قتل اور ایک زخمی ہو گیا۔ نیپال پور کے نوائی علاقے فخر ٹاؤن میں خاتون کے قتل کی لرزہ خیز واردات ہوئی، سسرالیوں نے بہو کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پولیس نے قتل کی تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ وزیر آباد میں موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کر کے نوجوان کو قتل کر دیا۔ پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ ضلع بنو کے علاقے جہانگیر لکی میں پرائمری اسکول کی چھت اور دیواریں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی، جو کسی بھی وقت بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہیں۔ محکمہ تعلیم اور ضلع انتظامیہ صورتحال سے بے خبر ہے۔ سلمان خان کی رپورٹ۔ صوبائی حکومت کے تعلیمی ایمرجنسی کے دعوے بنو کے علاقہ جہانگیر ککی میں پرائمری اسکول کی اہل علاقہ نے محکمہ ایجوکیشن ضلع انتظامیہ کی توجہ اسکول کے حالات زار سے متعلق آگاہ کرنے کے باوجود کوئی اقدام نہیں اٹھائے جا رہے ہیں۔ جہانگیر ککی علاقہ ککی کا یہ ایک پرائمری اسکول ہے اور یہاں کے مناظر آپ نے دیکھے، تقریباً یہ پورا بلڈنگ خستہ حال ہے، کب بھی گر سکتا ہے اور کوئی بڑے جانی نقصان کا خدشہ ہو سکتا ہے۔ اسکول کے ٹیچران اور مالکان بار بار ڈی او اے ڈی او ضلع انتظامیہ سبوں کے ساتھ رابطہ کر چکے ہیں، درخواستیں دے چکے ہیں، مگر درخواست پر کوئی عمل درآمد نہیں۔ ٹیچرز کمرہ گرنے کے پیش نظر بچوں کو سخت گرمی کے باوجود صحن میں بٹانے پر مجبور، جبکہ 3 کمروں پر مشتمل اسکول کے 2 کمرے مکمل ڈیمیج سے کسی بھی وقت حادثے کا سبب بن سکتی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ سلمان خان، سچ ٹی وی، بنو۔ سندھ کے شہر گمبٹ میں بھی کچھ ایسی ہی صورتحال ہے، اس حوالے سے دیکھیے یہ رپورٹ۔ تعلیم کو سونا زیور کہا جاتا ہے۔ گمبٹ کے محلہ سکوان کے علاقے مکین اپنی بیٹیوں کو ایسا زیور دینا چاہتے ہیں، مگر انتظامیہ کی نااہلی کی وجہ سے مشکلات میں پڑ گئے ہیں۔ متاثر علاقہ مکینوں نے سچ ٹی وی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ تحصیل گمبٹ کے محلہ سکوان گرل اسکول جو 30 سال سے بند پڑا ہے، جبکہ سارا اسٹاف گھر بیٹھے تنخواہیں لے رہا ہے، محلے کی ساری بچیاں تعلیم سے محروم ہو گئی ہیں۔ ہم اعلیٰ اداروں سے اپیل کرتے ہیں کہ اس کا جلد سے جلد نوٹس لیا جائے، محلے کی بچیاں تعلیم حاصل کر سکیں۔ گرلز اسکول سرکاری کاغذی کارروائی میں دیکھا تو گیا ہے، مگر کئی عرصے گزر چکا ہے، اسکول بند پڑا ہے۔ علاقہ مکینوں کی باتیں آپ نے سنی، ان کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت کو چاہیے کہ اس کا نوٹس لے اور بند ہوئے گرلز اسکول کو کھولنے میں اپنا کردار ادا کرے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ پرویز علی جونیجو، سچ ٹی وی، گمبٹ۔ عارف والا میں وابڈہ حکام کی نااہلیاں برقرار ہیں۔ ہٹکا کالونی میں بجلی کے کھمبے نہ ہونے سے شہری شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ نذیر احمد کھرل کی رپورٹ۔ عارف والا کے محلہ ٹکا کالونی میں وابڈہ کی عدم دلچسپی کی وجہ سے بجلی کے پول نہ لگانے سے سڑکوں اور گلیوں میں بجلی کے تاروں کے جال بچھے پڑے ہیں، جو کہ کسی بھی لمحے جانی نقصان کا باعث بن سکتے ہیں۔ لوگوں کا سچ نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا ہے، یہ گزارش ہے کہ ٹکا کالونی کا خیال کریں، یہ جو لمکتے ہوئے کھمبے، یہ جو میٹر ہیں، یہ جو تارے ہیں، یہ جو ہے ٹھیک کروائی جائیں۔ ٹھیک ہے، ہماری ایم پی اے سے گزارش ہے کہ جلد سے جلد یہ کام جو ہے نا شروع کروایا جائے، کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ حادثے کا شکار ہوئے ہیں۔ ہم ٹکا کالونی سے بول رہے ہیں، یہ غریبوں کی کالونی ہے، یہاں جو تاریں لگائی گئی ہیں بجلی کی، ان کا نظام بہت خراب ہے۔ گلیوں میں کھمبے نہیں ہیں، 1000-2000 فٹ کی تاریں لگی ہیں اور وہ رکشوں سے، لوہے کے رکشوں کے ساتھ اڑتی ہیں اور بچوں سے کرنٹ لگتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وابڈہ حکام کو کئی دفعہ درخواست بھی گزاری، لیکن وابڈہ اہلکار کے کانوں میں جوں تک نہ رینگی۔ عوامی اور سماجی حلقوں نے اعلی حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ ٹکا کالونی کے لوگوں کا کہنا ہے کہ مہربانی کر کے ہمارے پول لگوائیں۔ ایم پی اے صاحب نعیم ابراہیم صاحب، جس طرح آپ نے سولنگ اور نالیاں ہماری کالونی میں لگوائی ہیں، یہ بجلی کے پول بھی لگوائیں۔ 1000 فٹ لٹکتی تاریں ہمارے بچوں کے لیے خطرہ ہیں، 3-4 کی ڈیتھ بھی ہو چکی ہے۔ برائے مہربانی بجلی کے کھمبے لگوائے جائیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ نذیر احمد کھرل، سچ ٹی وی، عارف والا۔ بلوچستان کے سب سے بڑے رائس انڈسٹریل زون اوسطا محمد 2 جیکب آباد لاڑکانہ سیکشن پر 7 دہائیوں سے جاری ریل سروس بند ہو گئی۔ لاکھوں افراد ریل کی سستی اور محفوظ سواری سے محروم ہو گئے۔
चाकर खान की रिपोर्ट। पाकिस्तान से कबल अंग्रेज दौर में ये रेलवे ट्रैक बिछाया गया था। जेकोबाबाद लाड़काना वाया उस्ता मोहम्मद शहदाद कोट रेल सर्विस 6 दहाइयों तक कामयाबी से चलती रही, लेकिन बदकिस्मती से 20 साल कबल नामालूम वजूहात की बिना पर रेलवे हुकाम ने इस रूट को बंद कर दिया, जिसके नतीजे में लाखों अफराद रेल की निस्बतन सस्ती और महफूज सवारी से महरूम हो गए। रेल सर्विस की बंदिश के बाद अरबों रुपए की कीमती अराजी और रेलवे तनसीबात पर लैंड माफिया काबिज हो गई। लोगों ने दिन दहाड़े कई किलोमीटर तक रेलवे ट्रैक उखाड़ने के बाद कोड़ियों के दामों फरोख्त कर डाली और अब सूरत हाल ये है कि लाखों अफराद पब्लिक ट्रांसपोर्ट की खटारा बसों और वैगनों पर नागवार सफर करने पर मजबूर है। सितम ज़रीफ ये है कि ट्रेन सर्विस की बहाली के लिए 2 अशरों से अवामी मुतालबात पर कान नहीं धरा जा रहा। राइस मिलिंग के हवाले से बलूचिस्तान का बड़ा इंडस्ट्रियल जोन चावल की नकल हमल के लिए रेलवे गुड्स की सहूलत से महरूम है। कैमरा टीम मोहम्मद अली बलोच के साथ चाकर खान दिनारी, सच न्यूज, उस्ता मोहम्मद। सिटारजा में कोरोना के बायस रेलवे बंद की गई थी। फ्रीद एक्सप्रेस और सिंध एक्सप्रेस 5 माह बाद भी बहाल न हो सकी, जिसके बायस मुसाफिर सस्ती सफरी सवारी से महरूम होकर रह गए। अब्दुल मुत्तलिब बलोच की रिपोर्ट। मुसाफिर मौजूद लेकिन ट्रेन गायब। सिटारजा महकमा रेलवे ने मुसाफिरों को सस्ती सवारी से महरूम करके सिर्फ एक ट्रेन तक महदूद कर दिया। कोरोना के बाद बंद होने वाले सिंध एक्सप्रेस और फरीद एक्सप्रेस 5 माह से ज्यादा का अरसा गुजरने के बावजूद भी ताहाल बहाल ना हो सके, जिसके वजह से अंदरूनी सिंध और पंजाब जाने वाले मुसाफिरों को परेशानी का सामना है। कोरोना से पहले यहाँ 5 ट्रेनें रुकती थी, अब जो है सिर्फ एक ही ट्रेन रुकती है। हमारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये मुतालबा है कि ट्रेनों के स्टाफ बहाल किए जाएं। मुसाफिरों ने महकमा रेलवे से मुतालबा किया है कि मुल्क के दीगर शहरों की तरह सिटारजा में भी कोरोना के बाद बंद ट्रेनों को बहाल करने के लिए अमली इकदाम किए जाए। कैमरा टीम के साथ अब्दुल मुत्तलिब बलोच, सच न्यूज, सिटारजा। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में डेली वेजेस की बुनियाद पर भर्ती किए गए मुलाजमीन ने करप्शन की इंतहा कर दी। कोरोना वैक्सीनेशन फॉर्म के एवज 50 रुपए वसूल करने लगे। अहमदपुर सियाल से तसव्वुर अब्बास की रिपोर्ट। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल अहमदपुर सियाल में लूट मार का बाजार गर्म कर दिया गया। अस्पताल इंतजामिया ने मुलविस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय चुप साध ली। अमला को सादा लो शहरियों की जेबों का सफाया करने की खुली इजाजत दे दी। कोविड-19 वैक्सीन लगवाने वाले सादा लो शहरियों से कोरोना फार्म की मद में मुबलिक 50 रुपए फीकास के हिसाब से रकम अठाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। मुजफ्फरगढ़ के नवाही इलाके खानगढ़ में मिट्टी लोड करने वाली ट्रालियों ने इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन कर दी। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अजमल। मुजफ्फरगढ़ के नवाही थाना खानगढ़ की हदूद सलीम चौक तारकमा नूर खान रोड पर मट्टी लोड करने वाली ट्रालियां आवाम के लिए दर्द सर बन चुकी है। न तरपाल न पानी का छिड़काव, ट्राली के बैक गेट बंद करना भी ट्राली मालकान को गवारा नहीं। ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी करती इन ट्रालियों से मट्टी गिरकर खुश्क धूल की शक्ल अख्तियार कर लेती है। फिर यही खुश्क धूल रोड पर सफर करने वालों के मुंह पे पड़ती है तो न कपड़े देखने के काबिल होते हैं न चेहरे। मट्टी वगैरह देख रहे हैं आप, रात दिन परेशानी होती है, एक्सीडेंट वगैरह हो रहे हैं, कोई इंतजामिया कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ। इलाका मकीनों ने कहा कि ट्रालियों की उड़ती हुई धूल से न सिर्फ इंसान बल्कि उनके मकान और बागात भी मुतासिर है। हर तरफ मट्टी मट्टी है। इलाका मकीनों ने कहा कि इस उड़ती हुई धूल के सबब इलाका में दमा, एलर्जी और सांस की बीमारियां फैल चुकी हैं। इलाका मकीनों ने मकामी पुलिस, डीएसपी ट्रैफिक और महकमा माहौलियात से मुतालबा किया है कि ट्राली मालकान को बैक गेट बंद करने, मट्टी के ऊपर छिड़काव करके तरपाल डालने के ज़ाब्ता इखलाक का पाबंद बनाया जाए और ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी करने वाले ट्राली मालकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अजमल, सच न्यूज, मुजफ्फरगढ़। जेलम में अशिया खुर्दनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं बाबर हुसैन। अशिया खुर्दनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफे की वजह से शहरी बिलबिलावट है। खुसूसन कुकिंग ऑयल और घी की कीमतों में जो बेपनाह इजाफा किया गया, जेलम की शहरी भी इससे परेशान है। मैं कहता हूँ अद्धो अद्धा जो इजाफा होया जनाब, अगे 800 का लेने हूँ 1800 का लेने पे। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ, ਕੀ ਕਰੀਏ, ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਚੰਗਾ ਆਇਆ ਵੇ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਿਰਫ ਖਾਣ ਪੀਣ ਜਿਹੜਾ ਸਸਤਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਹਮਦੁਲਿल्लाह ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਦੇ, ਜੇ ਨਾ ਦੇ तो फिर अगले 5 साल नहीं बनता। हर रोज दिन ब दिन सर इजाफा हो रहा है, जबकि हाई कमान तक इनको इल्म है। शेख रशीद साहब का एक दफा खुद मैंने बयान सुना कि मेरे को इल्म है कि महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। जब आपको इल्म है तो फिर इसकी क्यों नहीं रोकथाम आप कराते? ये तकरीबन 30 से 35% इजाफा हुआ है और इस इजाफे से ये नुकसान हुआ है कि जो लोग आगे 3 लीटर या 5 लीटर की बोतल लेते थे हमारे से, तो वो अभी लीटर वाली पे आ गए हैं।
اور اس سے کافی زیادہ جو ہے وہ خرید و فروخت میں فرق پڑا ہے. اگر مہنگائی کا یہی عالم رہا تو غریب کا سانس لینا بھی محال ہو جائے گا. تبدیلی سرکار کے وعدے کب وفا ہوں گے یہ شہری ضرور سوچتے ہیں. میلسی میں مہنگائی کا طوفان تھم نہ سکا. اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں آئے دن اضافے سے غریب عوام پریشانی سے نڈھال ہے. محمد شریف بٹو کی رپورٹ. بات کی جائے میلسی کی تو ملک بھر کی طرح میلسی میں بھی مہنگائی کا طوفان نہ تھم سکا. آٹا، چینی، دالیں اور گھی سمیت روزمرہ کی 22 اشیاء کے مزید مہنگا ہونے سے غریب آدمی کے ساتھ ساتھ متوسط طبقے کے لیے بھی 2 وقت کی روٹی کھانا مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت مہنگائی کنٹرول کرنے میں بالکل ناکام دکھائی دیتی ہے. شہریوں کے ساتھ ساتھ مہنگائی سے دکاندار بھی پریشان نظر آتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ چینی اور گھی سمیت دیگر اشیاء ضروریات کی قیمتوں میں روز بروز اضافہ کی وجہ سے گاہکوں کی طرف سے بحث و تکرار میں بھی اضافہ ہو گیا ہے. تمام دکاندار بہت پریشان بیٹھے ہیں. گاہک نہ ہونے کے برابر ہے. مہنگائی کافی بڑھ چکی ہے. اس وجہ سے گاہک بہت پریشان ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ روزمرہ استعمال کی اشیاء میں 100% سے زائد اضافہ ہوا ہے. اسی وجہ سے شہری حکومتیں وقت سے نالاں دکھائی دیتے ہیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد شریف، سچ نیوز، میلسی. تاندیا والا میں اشیاء خورنوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں. رپورٹ کریں گے محمد احسان. تاندلے والا میں اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ مسالہ جات کی قیمتوں میں بھی بے پناہ اضافہ ہو گیا. پرائس کنٹرول کمیٹیاں منظر سے ہی غائب ہو گئی. شہری رڑ گئے. تحصیل تاندلے والا اور اس کے قصبات کنجوانی، گڑھ فتح شاہ، رحم شاہ اور قلعہ والا میں بھی اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ مختلف مسالہ جات کی قیمتوں میں بھی خود ساختہ اضافہ ہو چکا ہے. گھی، چینی، دالیں، چاول، بیسن، صابن و دیگر اشیاء ضروریہ کی قیمتیں آپے سے باہر ہو چکی ہیں. انتظامیہ کی خاموشی اور فیلڈ ایریا کے وزٹ نہ کرنے سے ذخیرہ اندوزوں کی چاندی ہو رہی ہے، جبکہ منافع خور سادہ لو عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں، جس پہ مختلف حلقوں نے شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اعلیٰ حکام سے شہریوں کو فوری ریلیف فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے. کیمرمین محمد عاطف اقبال کے ساتھ محمد احسان، نمائندہ سچ نیوز، تاندلے والا. نائک عمران عباس شہید کا تعلق چکوال کے قصبہ مرید سے. اس نوجوان نے 7 اپریل 2013 کو میران شاہ میں دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا. دیکھیے راجہ ثاقب عباس کی رپورٹ. سرزمین چکوال کے نوجوانوں نے اپنے وطن کی حفاظت کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کر کے ملک کی حفاظت کی. نائک عمران عباس شہید کا تعلق بھی چکوال کے علاقے مرید سے ہے. نائک عمران عباس شہید والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، جس کی شہادت پر ان کی والدہ کو فخر ہے کہ وہ ایک شہید بیٹے کی ماں ہیں. ایک ہی بیٹا ہے جڑا شہید ہو گیا تو میں اس کی ماں ہاں. کبھی اور بھی بیٹے ہوں دے اس وطن ہوتا ہے میں قربان کر دیں گے. نائک عمران عباس شہید کے بیٹے کو بھی پاک آرمی میں جانے کا شوق ہے اور اس کی خواہش ہے کہ وہ بھی اپنے والد کی طرح آرمی میں جا کر ملک کی خدمت کرے. میرا نام محمد عون عباس ہے. میں عمران شہید کا بیٹا ہوں اور مجھے فخر ہے کہ میرے ابو شہید ہو گئے ہیں اور میں بھی بڑے ہو کر آرمی میں جاؤں گا اور اپنے ملک کی حفاظت کروں گا. نائک عمران عباس شہید نے میران شاہ میں دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہوئے 7 اپریل 2013 کو جام شہادت نوش فرمائی. کیمرامین رجت تنویر حیدر کے ساتھ رجت ثاقب عباس، بیورو چیف سچ نیوز، چکوال. ٹوڈیال میں حضرت امام سجاد علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں جلوس اور مجالس کا اہتمام کیا گیا. آصف علی کی رپورٹ. ڈوڈیال میں 25 محرم الحرام نواس رسول تاجدار امامت کے چوتھے سکون حضرت امام سجاد سید الساجدین کی شہادت کے سلسلے میں مجالس اور جلوس نکالے گئے. مدرسہ مظہر الایمان ڈوڈیال میں علامہ افضل حیدری صاحب نے شہادت نواس رسول اور اسوہ معصوم پر مفصل مجلس پڑھی. دن بھر ماتمی جلوسوں اور مجالس کا سلسلہ جاری رہا جو کہ امام بارگاہ قصر سجاد میں منعقد ہوا. انجمن سجادیہ رجسٹرڈ ڈوڈیال جو کہ اس قدیمی جلوس اور مجالس منعقد کرواتی ہے، جگہ جگہ پر عزاداروں کے لیے پانی، دودھ اور مختلف اقسام کے مشروبات کی سبیلیں اور لنگر و نیاز کا اہتمام کیا گیا. اس موقع پر سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے. جلوس کے راستوں کو مرد اور خواتین کے لیے الگ الگ رکھا گیا تاکہ کسی قسم کے ناخوشگوار واقعہ سے بچا جا سکے. ماتمی جلوسوں کے دوران تابوت امام عالی مقام حضرت امام سجاد بھی برآمد کیا گیا جو کہ اپنے مقررہ ٹائم پر امام بارگاہ قصر سجاد پہنچ کر اختتام پذیر ہوا. کیمرہ مین شاہد وارسی کے ساتھ آصف علی، سچ نیوز ڈوڈیال.
टोबा टेक सिंह में आईजी पंजाब के अहकाम पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने एंटी विमेन हैरेसमेंट एंड वायलेंस सेल कायम कर दिया। सुल्तान सिद्धू की रिपोर्ट। आईजी पंजाब इनाम गनी के हुक्म पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा टेक सिंह राना उमर फरूक की निगरानी में थाना सिटी में एंटी वुमेन हरासमेंट एंड वायलेंस सेल बनाया गया। सेल में खवातीन के मुतल्लक जराइम की रोकथाम और मुकदमात की मेरिट पर तफ्तीश अमल में लाई जाएगी। सेल का इंचार्ज डीएसपी बहारसन भट्टी, सुपरवाइजरी ऑफिसर इंस्पेक्टर मखदूम सफदर और इंचार्ज लेडी सब इंस्पेक्टर आबदा परवीन को मुकर्रर किया गया है। वुमेन सेल में एएसआई नसीन कौसर, लेडी कांस्टेबल आयशा मजीद, सिद्रा बानो और लेडी कांस्टेबल राबिया स्टाफ ड्यूटी सर अंजाम देंगी। डीपीओ टोबा टेक सिंह राना उमर फरूक ने बताया कि जिला भर में पहली बार तशद्दुद का शिकार खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ और फौरी इंसाफ की फराहमी के लिए दादरसी मरकज बराए खवातीन कायम किया गया है। उन्होंने बताया कि इसका मकसद खवातीन के मुतल्लिक जितने भी जराइम हो रहे हैं उनकी मुअस्सर अंदाज से तफ्तीश और खवातीन को इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाना है। एंटी वुमेन हरासमेंट टेस्ट जो है इसका मकसद ये है कि वुमेन से रिलेटेड जितने भी क्राइम हो रहे हैं उनको इफेक्टिवली इन्वेस्टिगेट किया जाए, उनके प्रोसेस को तेज किया जाए। वुमेन सेल में खवातीन के लिए पीने का साफ पानी और बैठने का मुनासिब इंतजाम भी किया गया है। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक सिंह। पाकिस्तान दुनिया के कपास पैदा करने वाले 60 ममालिक में से पैदावार के लिहाज से चौथे नंबर पर है। समीउल्लाह की रिपोर्ट। मुजफ्फरगढ़ महकमा ज़राअत पंजाब के तहत कपास की साफ चुनाई बारे खसूसी एडवाइजरी जारी कर दी गई। आलूदगी से पाक कपास के हसूल से काश्तकार न सिर्फ बेहतर कीमत हासिल कर सकते हैं बल्कि मुल्क के लिए ज्यादा ज़र मुबादला भी हासिल किया जा सकता है। कपास की गलत चुनाई से फुट्टी की क्वालिटी और मियार मुतासर होता है। कपास की चुनाई हमेशा उस वक्त करनी चाहिए जब पौधों से शबनम की नमी बिल्कुल खत्म हो जाए। चुनाई करने वाली खवातीन सर पर सूती कपड़ा लेकर बालों को अच्छी तरह ढांप कर चुनाई करें ताकि सर के बाल रुई में मिलकर रुई की क्वालिटी खराब ना हो। कपास को सिर्फ सूती कपड़ों की बोरियों में रखें। नवीद असमत कालू, डिप्टी डायरेक्टर ज़राई इतलात पंजाब का कहना है, महकमा ज़राअत पंजाब के तहत कपास की साफ चुनाई, जखीरा और तरसील के लिए काश्तकारों की रहनुमाई की जा रही है। काश्तकारों से कहा जा रहा है कि अलाइशों से पाक कपास की चुनाई के लिए मजदूरी वजन की बजाय साफ सुथरी चुनाई पर दी जाए। महकमा ज़राअत की फील्ड फार्मेशन को हिदायत जारी की गई है कि वो मौके पर जाकर फसल की चुनाई पर मामूर सुपरवाइजर और चुनाई करने वाली औरतों को अमली तरबियत दें। कैमरा टीम के साथ समीउल्लाह, सच न्यूज, मुजफ्फरगढ़। हाफिजाबाद में सिविल सोसाइटी की जानिब से अमन वाक का एहतमाम किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं जफर इकबाल। हाफिजाबाद में सिविल सोसाइटी की जानिब से अमन वाक का एहतमाम किया गया जिसमें हर शोबे जिंदगी से तल्लक रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। अमन वाक बनी की चौक से शुरू होकर मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई थाना सिटी हाफिजाबाद पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। अमन वाक का मकसद शहरियों की जानब से हाल ही दिनों में कुरान पाक के वाक़े के बाद शहरियों में गमा गुस्सा फैलाया गया जिस पर हाफिजाबाद पुलिस की जानब से इंतहाई अच्छा किरदार पेश किया गया। कुरान मजीद के नुस्खे को जलाने वाले मुलज़म को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया गया। इस मौके पर सिविल सोसाइटी की जानब से फवारा चौक में डीएसपी सदर जैगम सना और डीएसपी ट्रैफिक पुलिस नदीम अहमद भट्ट और एसएचओ थाना सिटी हाफिजाबाद अहद हुसैन तारड़ को फूलों के हार पहनाए गए। कैमरामैन वारिस अली खां के साथ जफर इकबाल, सच न्यूज, हाफिजाबाद। मुल्तान और गिरदोनवा में आवारा कुत्ते शहरियों के लिए खौफ का सबब बनने लगे। रिपोर्ट करेंगे अहमद काशिफ। मुल्तान और गिरदोनवा में आवारा कुत्तों के गौल शहरियों के लिए परेशानी का बाइस बने हुए हैं। सड़कों और गलियों में आवारा कुत्तों के गौल बच्चों और खवातीन पर हमलावर होते हैं। मुल्तान के इलाका गुलरेज कॉलोनी में भी आवारा कुत्तों ने स्कूल जाने वाले बच्चों पर हमला कर दिया। मौसूल होने वाली फुटेज में भी देखा जा सकता है कि स्कूल जाने वाले बच्चे गली से गुजर रहे हैं कि अचानक एक आवारा कुत्ते ने बच्चों पर हमला कर दिया। बच्चे खौफजदा होकर भागते हैं। एक बच्चे के हाथ में पानी की बोतल है जिसकी मदद से वो कुत्ते को भगाने की कोशिश भी करता है। खुशकिस्मती से बच्चा किसी संगीन हादसे का शिकार होने से तो बच गया, लेकिन गुज़िश्ता कई केसेस में आवारा कुत्तों के हमले से जख्मी होने वाले अपनी जान तक से हाथ धो बैठे हैं। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर से आवारा कुत्तों की तलफी बारे इकदाम करने की अपील की है। अहमद काशिफ, सच टीवी, मुल्तान। कोटदू म्यूनिसिपल कमेटी में कायम कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर में सहूलियात का फुकदान है। इसाक काज़मी की रिपोर्ट। कोटदू कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पर सहूलियात का फुकदान। वैक्सीन लगवाने के लिए हुकूमत की तरफ से नोटिस। शहरियों का रश लगने पर अमला की कमी का सामना। वैक्सीन सेंटर पर खवातीन और मर्दों की लंबी कतारें लग गईं। कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद कराने के लिए इंतजामिया की तरफ से कोई इंतजामात नहीं। गर्मी और धूप में खड़ी खवातीन को परेशानी का सामना है। 3 रोज से लाइन में लगकर वैक्सीन लगने का इंतजार कर रहे हैं। अमला की कमी और छांव व पानी की सहूलियत न दी गई।
रश बढ़ने पर वैक्सीन लगवाने का अमल मुश्किल हो गया। आए सवेर का 3 घंटे 3 घंटे तक खड़े हैं भाई जान, कोई धुप्पे पई छां कोई नहीं, ऊँ तो बस सारी कोई सुनते भी नहीं, सिफारिश चलती है जे आंदे अपना सिफारिश मोबाइल कॉल कर वेंदे, सिफारिश जो अंदरों वेंदम गरीबों को अंदरों वञण ने धुप्पे गर्मी है पानी भी कोई नहीं। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि वैक्सीनेशन सेंटर और अमला बढ़ाया जाए। कैमरामैन काशिफ अली के साथ इसाक काजमी, सच न्यूज, कोटादू। रूरल हेल्थ सेंटर तिलंबा में वैक्सीनेशन का अमल जारी है, जहां पर लोगों की कसीर तादाद आने लगी। रिपोर्ट करेंगे अयास अहमद। रूरल हेल्थ सेंटर तिलंबा में वैक्सीनेशन का अमल जारी है, जहां पर लोगों की कसीर तादाद रोजाना की बुनियाद पर वैक्सीन करवा रही है। रूरल हेल्थ सेंटर तिलंबा में रोजाना तकरीबन 400 से 500 लोगों की वैक्सीनेशन की जा रही है। खवातीन और मर्द हजरात के लिए लहदा डेस्क कायम किए गए हैं। SMO डॉक्टर आसिफ इमाम का कहना था कि अवाम के लिए जरूरी है कि वो कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगवाएं और नॉर्मल जिंदगी गुजारें। तिलंबा रूरल हेल्थ सेंटर में अब तक 9000 लोगों की वैक्सीनेशन हो चुकी है। कोरोना वायरस की चौथी लहर गुज़श्ता 3 लहरों से ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। अवाम के लिए जरूरी है कि वो कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगवाएं। सेहत इंसाफ कार्ड के हामिल अफराद को इलाज मुआलजा में शदीद मुश्किलात का सामना है। देखिए ज़हूर दुरानी की रिपोर्ट। हुकूमत की जानिब से सेहत इंसाफ कार्ड प्रोग्राम का इजरा यकीनन एक ऐसा इक़दाम है जिसका मकसद गरीबों को इलाज मुआवजा की मुफ्त सहूलियात फराम करना है, मगर लिया में सेहत इंसाफ कार्ड के हामिल अफराद को सेहत इंसाफ कार्ड के तहत रजिस्टर्ड निजी अस्पतालों में इलाज मुआवजा में शदीद मुश्किलात का सामना है। नवाई इलाका पीर जगी का रिहायशी जुल्फकार नामी शख्स बीवी की तबीयत बिगड़ने पर निजी अस्पताल लाया तो अस्पताल इंतजामिया ने सेहत इंसाफ कार्ड के तहत इलाज करने से इनकार कर दिया, जबकि निजी अस्पताल सेहत इंसाफ कार्ड के तहत रजिस्टर्ड भी है। दिहाड़ीदार शख्स निजी अस्पताल के डॉक्टर्स की हट दर्मी के बायस अपनी कुल जमा पूंजी बीवी के ऑपरेशन पर खर्च कर चुका। मुतासरा शख्स ने सेहत इंसाफ कार्ड की सहूलत होने के बावजूद अस्पताल इंतजामिया की जानिब से ऑपरेशन की रकम लिए जाने पर हुकाम बाला से कार्रवाई की अपील की है। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ ज़हूर दुरानी, सच न्यूज, लिया। बर्रे सगीर के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत कलंदर लाल शहबाज के मजार को ज़ायरीन के लिए खोल दिया गया। रिपोर्ट करेंगे शहमीर खान। सिंध हुकूमत के नोटिफिकेशन के बाद महकमा औकाफ ने बरसगीर के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत सखी लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की मजार को आम ज़ायरीन के लिए खोल दिया। ज़ियारत के लिए ज़ायरीन अकीदतमंद आशिकाने कलंदर बड़ी तादाद में दरगाह पर पहुंच गए। याद रहे कि कोरोना वायरस वबा की चौथी लहर के बाद सिंध हुकूमत ने 5वीं बार दरगाह लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह को आम ज़ायरीन के लिए मुकम्मल तौर पर बंद किया था, जबकि 2 माह के बाद सिंध हुकूमत की जानिब से आम ज़ायरीन की ज़ियारत से पाबंदी खत्म करके SOP के तहत दरगाह हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह को खोल दिया गया है। इस हवाले से ज़ायरीन और शहरियों ने सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि यार बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं कि चलो ये अल्लाह पाक का बड़ा करम है, फजल है कि ये हमारे रिज़्क़ के भी दरवाजे खुलेंगे, क्योंकि अल्लाह के वली हैं। ये नाराज थे हमसे, अल्लाह भी हमसे नाराज है। जो दुनिया के हालात हैं, अगर ये राजी हो जाएंगे तो सारी दुनिया में अल्लाह ताला अमन पैदा कर देगा और मसले भी हल हो जाएंगे सबके। दरगाह पर आने वाले ज़ायरीन के लिए मास्क और कोरोना वैक्सीन कार्ड होना लाजमी करार दिया गया है। मास्क के बगैर और उम्र रसीदा लोगों की दरगाह में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। कैमरामैन साजिद अली के साथ शहमीर खान, ओठो, सच TV न्यूज 7 शरीफ। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 6.33% हो गई। आलमी वायरस मजीद 57 पाकिस्तानियों की जिंदगी निगल गया। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की ताज़ा तरीन अदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 59,775 नए टेस्ट किए गए। मुल्क भर में अब तक 1,79,31,365 अफराद के टेस्ट किए जा चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना से मरने वालों की तादाद 26,035, जबकि कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 11,71,578 हो गई, जिनमें से 5,606 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। अब तक 10,55,467 मरीज सेहतियाब भी हो चुके हैं। पाकिस्तान भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 13,88,268 अफराद को कोरोना वायरस की वैक्सीन दी गई। अब तक कुल 5,81,56,714 वैक्सीन की खुराकें दी जा चुकी हैं, जबकि अब तक 1,80,04,529 अफराद की मुकम्मल वैक्सीन हो चुकी है। फलों की नेमत से मालामाल सिंध की धरती कोट डीजी में खजूर के बागात खास अहमियत रखते हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद रमजान। पाकिस्तान सरसब्ज और शादाब है और सूबा सिंध भी सरसब्ज और शादाबी में अपनी मिसाल आप है। जिला खैरपुर मिरज खजूर की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है और तहसील कोड़जी के इलाके जिस्कानी में ज़राअत के माहिर
اور سابق نگران صوبائی وزیر سندھ رئیس غلام قاسم جسکانی کے بیٹے مرتضی جسکانی نے 5 سال پہلے دبئی سے کھجور کے 15 اقسام لے کر جسکانی میں اپنی زمین پر لگائے اور اس سال ان بہترین کھجور کا فصل تیار ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے کئی افراد کو روزگار بھی ملا اور لوگوں کو اچھی کھجور بھی ملی اور ملک سمیت دیگر ممالک میں کاروبار ہوا۔ کھجور کے آنر مرتضی جسکانی نے سچ نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہاں پر ہم نے یہ کھجور کے باغات لگائے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے ہمارے پاس جو تھے وہ اصیل کے باغات تھے جو ہو گئے اور وہ الحمدللہ اب فروٹنگ پہ آ گئی ہیں اور بہت اچھے اس کے جو ہے وہ ریزلٹس ملے ہیں اور بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ہم اور زیادہ بہتر سے بہتر کر سکیں۔ منڈیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے نئی اقسام اور نئی ٹیکنیک ضروری ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد رمضان الجن، سچ نیوز، کوٹی جی۔ کارف والا میں مونسون شجرکاری مہم کا سلسلہ تو جاری ہے، جبکہ نہریں شجرکاری سے محروم ہیں۔ محکمہ جنگلات نے شجرکاری مہم کے دوران نہروں کو یکسر نظر انداز کر دیا۔ جاوید رضا کی رپورٹ۔ آریوالا میں جاری مانسون شجرکاری مہم کے دوران بھی نہریں محکمہ جنگلات اور انتظامیہ کی نظروں سے اوجھل۔ نہروں کے کنارے درختوں سے محروم ہونے کے باوجود بھی شجرکاری مہم کا حصہ نہ بن سکے، جبکہ نہریں صحرائی علاقے کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ یہ پہلے جو درخت پودے وغیرہ لگائے تھے سب ہو گئے، چوری ہو چکے ہیں۔ اب اس کے بعد نہ کوئی پودا لگایا ہے نہ کوئی لگا نظر آ رہا ہے۔ یہ آگے تک دیکھو پیچھے تک دیکھو کوئی کسی قسم کا بھی پودا نہیں لگا ہوا۔ محکمہ جنگلات کے مطابق رواں سال کے اختتام تک آریوالا تحصیل میں 3 لاکھ پودے لگائے جائیں گے، لہٰذا محکمہ جنگلات کو چاہیے خصوصی توجہ دیتے ہوئے نہروں پر بھی زیادہ سے زیادہ درخت لگائے تاکہ نہروں کے پشتے بھی مضبوط ہوں اور کلین اینڈ گرین پاکستان کا خواب بھی مکمل ہو سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ جاوید رضا وٹو، سچ ٹی وی، عارف والا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا پروگرام خدمت آپ کی صرف شہروں تک محدود رہ گیا۔ دیہاتی علاقوں میں عوام زندگی کی بنیادی سہولیات سے محروم ہیں۔ عمر حیات کی رپورٹ۔ آنے والے انتظامیہ کی غفلت اور لاپرواہی سے وزیر اعلیٰ پنجاب کا پروگرام خدمت آپ کی دہلیز پر صرف فوٹو سیشن تک محدود ہو کر رہ گیا۔ ترقی کے اس دور میں آج بھی کچا خو کا نوائی علاقہ 15 انوار سواں والا بنیادی سہولیات سے محروم ہونے کے ساتھ ساتھ سیوریج سسٹم کا مسئلہ انتہائی سنگین صورت اختیار کر چکا ہے۔ سیوریج کا نالا بند ہونے سے گندا پانی گھروں میں داخل ہونا شروع ہو گیا، جس سے کئی مکانات کے گرنے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ گلیوں میں پانی جمع ہونے سے لوگوں کا گھروں سے نکلنا انتہائی مشکل ہو گیا۔ پیدل چلنے کے ساتھ ساتھ نمازیوں کو نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد میں جانا انتہائی دشوار ہو گیا۔ علاقہ مکینوں نے اعلی حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ نکاسی آب کا مسئلہ جلد از جلد حل کروایا جائے۔ کمالیا کے نوائی علاقہ جکھڑ میں صفائی کا نظام درہم برہم ہونے کے بعد جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر لگ گئے۔ کچرے سے اٹھنے والے تعفن سے علاقہ مکین پریشانی میں مبتلا ہیں۔ غلام عباس کی رپورٹ۔ کمالیا تحصیل میونسپل کمیٹی کی غفلت اور لاپرواہی سامنے آ گئی۔ نواحی علاقہ جکھڑ میں جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر اور گندے پانی کے جوہر، سیوریج کی کھلی نالیاں اور ان میں جمع کچرا۔ جکھڑ میں یہ مناظر کسی ایک محلہ کے نہیں بلکہ پورے علاقے کی کچھ ایسی ہی صورتحال ہے۔ دن لوگ بخار، ہیپاٹائٹس ایسی مرض کا شکار ہیں اور بدبو کا خدشہ یہاں پہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ راہ گزر جو بھی ہوتے ہیں تنگ ہو رہے ہیں یہاں سے اور کوئی بھی اٹھانے کے لیے انتظامیہ نہیں آ رہی۔ کچرے سے اٹھتا تعفن ماحول کو بھی آلودہ کر رہا ہے۔ علاقہ مکینوں کے مطابق متعدد بار انتظامیہ اور میونسپل کمیٹی کو درخواستیں دی گئی لیکن ان پر آج تک عمل درآمد نہ ہو سکا۔ علاقائی خبرنامہ سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ sach.tv.pk۔ دیکھتے رہیے سچ نیوز۔